ओम शांति। आज सुनते हाँ 9 नवंबर 2024 दे बाबा दे साकार महावाक। बाबा बोले, मिठे बच्चे, बाप आया है तुसी बच्चिਆਂ ਨੂੰ भक्ति तो आत्मा तो ज्ञानी तो आत्मा बनान, पतित तो पावन बनान। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन विच सदा रहंदे ने? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन विच सदा रहंदे ने? उत्तर, मैं अविनाशी आत्मा हाँ, ये शरीर विनाशी है। मैं 84 जन्म लए शरीर धारण किता, हुण ये अंतिम जन्म है। आत्मा कदे छोटी वड्डी नहीं हुंदी, शरीर ही छोटा वड्डा हुंदा है। ये अखां शरीर विच ने, लेकिन इन्हां नूं देखण वाली मैं आत्मा हाँ। बाबा आत्मावां नूं ही ज्ञान दा तीजा नेत्र दिंदे ने। ਉਹ भी जदों तक शरीर दा आधार ना लैन उदों तक पढ़ा नहीं सकते। अजिहा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते रहंदे ने। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर ते आत्मा विच कितना फर्क है? शरीर 5 तत्वां दा ऐना वड्डा पुतला बन जाता है। भले छोटा भी है पर आत्मा तो तय जरूर वड्डा है ना। पहले तो एकदम छोटा पिंड हुंदा है, जदों थोड़ा वड्डा हुंदा ता आत्मा प्रवेश करती है। वड्डा हुंदे हुंदे फिर इन्ना वड्डा हो जाता। आत्मा चेतन है ना, जदों तक आत्मा प्रवेश ना करे उदों तक पुतला कोई काम दा नहीं रहिंदा। कितना फर्क है? बोलन वाली चलन वाली आत्मा ही है। वो इन्नी छोटी जी बिंदी ही है। वो कदी छोटी वड्डी नहीं हुंदी, विनाश नू नहीं पांदी। हुणे परमात्मा बाप ने समझाया है, मैं अविनाशी हाँ, ये शरीर विनाशी है। ऐना विच प्रवेश करके मैं पाठ बजांदा हाँ। ये गल्लां तुसीं हुण चिंतन विच लिआंदे हो। अगे तां ना आत्मा नू जानदे सी ना परमात्मा नू जानदे सी। सिर्फ कहन मात्र कहंदे सी, हे परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझदे सी, पर फिर किसी ने कहा तुसी परमात्मा हो। ये किसने दस्या? उन भक्ति मार्ग दे गुरुआं शास्त्रां ने। साजुग विच कोई नहीं दसेगा। हुण बाबा ने समझाया, तुसी मेरे बच्चे हो। आत्मा नैचुरल है, शरीर अननैचुरल मिट्टी दा बनिया होया है। जदों आत्मा है तो बोलदी चलदी है। हुण तुसी बच्चे समझदे हो। आत्मावां नूं बाप आके समझांदे ने। निराकार शिव बाबा संगम युक्ते इस शरीर द्वारा आके सुणांदे ने। ये अखां तां शरीर विच ही रहिंदियां ने। हुण बाप ज्ञान चक्षु दिंदे ने। आत्मा विच ज्ञान नहीं तां अज्ञान चक्षु है। बाप आंदे ने, आत्मा नूं ज्ञान चक्षु मिल जांदे ने। आत्मा ही सब कुछ करदी है। आत्मा कर्म करदी है शरीर द्वारा। हुण तुसी समझदे हो, बाप ने ये शरीर धारण किता है। अपना भी आके राज दसदे ने। तुसी समझदे हो कि सृष्टि दे आदि मध्य अंत दा राज शिव बाबा ने आके सानू दस्या। सारे नाटक दा राज भी दस्या। अगे कुछ भी पता नहीं सी। हाँ, नाटक जरूर है। सृष्टि दा चक्कर फिरदा रहिंदा है, पर किवें फिरदा है इस गल नूं कोई भी नहीं जानदे सी। रचता ते रचना दा ज्ञान हुण तुहानू मिलिया है। बाकी सब ने भक्ति बाप आके तुहानू ज्ञानी तो आत्मा बनांदे। अगे तुसी भक्ति तो आत्मा सी। तुसी आत्मा भक्ति करदे सी। हुण आत्म ज्ञान सुनदे हो। भक्ति नू कहा जांदा हनेरा। एवें नहीं कहांगे कि भक्ति तो भगवान मिलदा है। बाबा ने समझाया, भक्ति दा पाठ
ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਧੱਕਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੱਗ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਭਦੇ ਧੱਕਾ ਖਾਂਦੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਛੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਿਗਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਬਿਗਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣੇ ਬਿਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਪਤਿਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਵਨ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਨਤਾ ਇਸ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਪਕਾਲ ਸ਼ਨ ਭੰਗੁਰ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲਪਕਾਲ ਸ਼ਨ ਭੰਗੁਰ ਸੁਖ। ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ। ਪਾਵਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਦੀ ਆਯੂ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 40,000 ਵਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲਪ ਹੀ 5,000 ਵਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ। ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਰਾਵਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ, ਠੀਕਰ, ਪਿੱਤਲ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੀਏ, ਵੈਸ਼ਯ, ਸ਼ੂਦਰ। ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਛੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਉਹ ਰਾਮ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲਿਆ, ਰੌਰਵ ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਤਰਨੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ, ਜਾਨਵਰ ਆਦਿ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਪਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤਾ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? 5 ਵਿਕਾਰ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ, ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਰੀ। ਉਹਨੇ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਇੱਥੇ 9 ਕਲਾ। ਸਭ ਦੀ ਕਲਾ ਕਾਇਆ ਚੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਸੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵੈਸ਼ਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਹਾਊਸ, ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਰੋਡ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਪਵਿੱਤਰ, ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਨਾ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਚੈਤਨਯ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਦਮਾਦੰਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਗਪੋੜੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਗਪੋੜਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਉਲਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠਿੱਕਰ ਬਿੱਤਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ। ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਰਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਖੇਡ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਆਸੁਰੀ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੈਵਿਲ ਵਰਡ, ਆਸੁਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਭ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਸਮਝੋਗੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। हे ਭਗਵਾਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੰਗਮ ਯੁਕਤੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਭਗਤ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਪ ਨੌਨ ਸੁਪਰੀਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਰਹਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਤੱਤਵ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਧਾਮ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੰਗਮ ਯੁਗ। ਜਦ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਇਸ ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਤੇ ਕਲਪ ਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਝਾੜ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਜਯ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਕਾਲ ਸੁਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਾਪ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਗਰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਭਵ। ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय साडा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस समृति नाल उड़दे चलो, कुछ भी हो जाए ये समृति विच लियाओ। मैं विजयी हाँ, की भी हो जाए सदा निश्चय अटल होवे। नशे दा आधार है निश्चय। ਨਿਸ਼ਚੈ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜਈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਪ ਹੈ।
ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਵੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।